Ora bada win duro sini. Kesen taunje kelibu akan disabiro. Iti pito bagawa arahan sare. Iti pito surago. Note biba mya chape thalo. Yashi biro nijat. Kesen ayatare Pali ko. Tachole David tijare. Tachole David matibu. Tidu ne matidu. Naishin biro jibe soyi matire luga pumya lao se ashire. Ngero ayatare sago. Shuyong me yup biro. Atong chare kama aliye gen drata atong cha ni charo. Iti bito yoyin pohiro kurai le ngero iti bito yoyin. Tase de ye pire so biro. Chao de khara yumi ni tate po no. So dilu chao lu chao pi ang lo de. Mandan the bomb you love her, Luria, Nale Bido Nijar. The Idibido Bagawa Sure, Tisangaloa Salare, Yasavia Konori, Gomio, the Caragale Samuel Quecha Puena, Shidebo, Edigaro, Gomio Yura, Oviro, Sempiba. We don't remember. Comio, Denise Samuel, so we point at a sheet. Daro, then they are ni a point yataba. And yes of Yaya Konori Sura. To the Doctor Balida did them a light chimney solution. Iti pido pare, Dodan liha. A dog whom Yali may look. Did they charge a duty the not low chimney solution? So was in go to. Ingodra Nigema. The bone con the town law she did him. Nays on the town long mother, it be those as a long bar. Tarom Yamya, yes of Yaya Konori, Pobiare, the EDB Dogawa, so that's a long bar. Yes of Yaya, ye chenlu sodima. Pay up shit Sura, Logama, Boda, ne Pioja, pay our solution. Di chene shia melo solura. Di chene shima payalu. Solura ga payaye yi chen tamachet lu pyo ma be. Loka ma le be luri ye yi chen tamachet de shi le. Eri tamachet ya luri ye yi chen ko thop pho pyo cha da. Phaya so de pukko ma di yi chen ni shia melo pyo da. Myat Saw Phaya ga nga ha di khong ni ne pye song ne lu chwa long thok da ma hok fu. Tachou a Erelo tene, Mahu, Paya Sodima, Paya go Guajabi, Logama, Bodo Baro, Don Lobo, Paya Puemosa, Dama Kayene, Evdama Kayene, Paya Sodima, Akulu Yichini Shia Me Sura, Tishina Lebu, Solura, no? Paya Mani, the get Paya, Dilo Yichini Shibulu. If Payalo so we are Yichimishi and a Payalo needed Boguria, Logama, Miashida. Miashi, Olo Miashi also. Logama, Payama bringing a Bota, Gola Hala, Sura, Jutimbiro, Bobotni. No Kukimaro, Gola Hala, so Maman Ganet, the Renlo, Dilo Debe, you Sajar. Palisa Bima, Gola Hala, Sura, Maman Ganet, the Renlo, David, Miavu. The coup of Chipola Rome solution. Jutin Biro, the Reni Chiponi Tatepo. A Jutin Biro, Honaga Piola, Dina Piola, Tizagaria, Luri Jarema, Yoshi Lare, Sagada New, Gola La Lucora. Oh, Alon Jaujaleme, Gola La Sura, Namu City. Pay up when no me solution, Boda Gola La, Logama, Boda Sura, Boguru, Bogumia, Boli me Sura. Luloga Rema, Nipomiaza, Jutin Biro, Atani Trella. Tani Trella. Now the who has second would be Gola, such a very main poly me, so leve Gola Trella. Now Mingala Gola, E Logama Duriga, Mingala Shijinare, Yamari solution, Yamaru, Mingalaba, so there's a garden, no sejar. Lu Mingala, so there's a galoya, David. Mingala Sura, Beluma, Mingala, Shina in the Lesure, Dija, Mingala, ye, she told it.
အဲ့ဒါလည်းပဲမင်္ဂလာကောလာဟလဆိုမင်္ဂလာကိုအမှန်ကန်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လိုက်မယ်လို့ဒီလိုကောလာဟလတွေဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကျတော့ကပ္ပကောလာဟလလို့ခေါ်တယ်ကဘာကြီးဘယ်တော့ပျက်စီးလိုက်မယ်ကဘာကြီးတော့ပျက်စီးတော့မှာပဲမကြခင်ကတောင်မှ2012ခုနှစ်မှာကဘာကြီးပြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိုက်သေးတယ်လေအဲ့ဒီဟာမျိုးပေါ့ကျွတ်တင်ပြီးတော့ဒီလိုဟာတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ဒီကောလာဟလလို့ဆိုတဲ့ဟိုနာကကြားလိုက်ဒီနာကကြားလိုက်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းနေအဲ့တော့ဗုဒ္ဓကောလာဟလဘုရားပွင့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာကျွတ်တင်ပြီးတော့ထွက်လာကျွတ်တင်ထွက်ရုံနဲ့မကဘူးဒီလူတွေသင်ကြားနေတဲ့ပြမနာတွေသင်ကြားကြတဲ့ဝေဒအကျမ်းဂန်တွေထဲမှာလည်းပဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတာဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုခေါ်တယ်ဆိုတာကိုအင်္ဂယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာတွေရှိတယ်ဝေဒကျမ်းတွေမှာအတိအကျသတ်မှတ်ထားတယ်ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုရုပ်လက္ခဏာမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဝေဒကျမ်းတွေကအတိအကျဆိုထားတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းကြွတင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်နေတာဥပမာမဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအမှတ်အသား32မျိုးမဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးအဲ့ဒီ32မျိုးလုံးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗုဒ္ဓဆိုတာကိုဝေဒကျမ်းတွေကဆိုထားတယ်ဒီ32မျိုးသောအမှတ်သားလက္ခဏာရှိလာပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒွေယေဝဂတိယောတဲ့သူ့ရဲ့ဏိဂုံးဟာနှစ်ခုပဲရှိတယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အနာဂတ်ဟာနှစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်နှစ်ခုဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်လူဘဝမှာနေရင်စัจ java ရေမင်းဖြစ်မယ်အကယ်၍တောထွက်ပြီးလူလောကကိုဆုံးခွာသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဖြစ်မယ်ဒီနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာဗေဒကျမ်းတွေကပြောတာဒါဗေဒကျမ်းတွေကပြောတာအဲ့ဒီဗေဒကျမ်းတွေကပြောထားသည့်အတွက်ကြောင့်ပြမနာတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဆိုတာကိုသူတို့ကဒီလိုရည်ချင်းနေရှိမှဗုဒ္ဓဆိုတာကိုသူတို့သိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီးမပွင့်ခင်မှာငါဗုဒ္ဓနဲ့ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓအမိခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောလာဟလတန်အောင်လိုက်ပြီးတော့ပေါ်လာတာတွေအများကြီးပဲပုရဏကသမလည်းသူကသူဗုဒ္ဓလို့ကျင့်ကြလိုက်တယ်သို့တော်လည်းဝေဒကျမ်းကနေနဲ့တိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကကိုက်ညီမှုမရှိဘူးကိုက်ညီမှုမရှိဘူးသူ့ဘာသူပဲဗုဒ္ဓလို့နာမည်တတ်တယ်သို့တော်ဗေဒကျမ်းကနေကကိုက်ညီမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအသိမှတ်မပြုဘူးတဲ့ပြီးတော့မက္ခလိဂေါသလလည်းငါဗုဒ္ဓဆိုပြီးတော့ဒဇင်ထောင်ပြီးတော့ပေါ်လာပြန်တယ်သူမှလည်းအတိုင်းဝိုင်းနေတော့ရှိတာပဲသူ့နောက်ကလူတွေကပဲဝိုင်းပြီးတော့လဲပြောကြတာပေါ့သင်္ဆေယဗေလထဗုဒ္ဓအဇိတကေသကမလပကုဒကိစ္ဆယနာနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓလို့ဒီ6ဦးဟာနောက်လိုက်နောက်ပါတွေအလွန်များတယ်များတော့သူတို့ကလည်းဘသူလဲလို့ဆိုရင်ငါဗုဒ္ဓပဲဆိုသို့တော့ပြမနာတွေကဝေဒကျမ်းနေနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်တဲ့အခါမှာခုနကမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေဆိုတာလည်းမတွေ့ရဘူးအရဟံစတဲ့အရည်ချင်းတွေနဲ့လည်းသူတို့မတွေ့ဘူးမပြည့်စုံဘူးဆိုတော့ဘယ်သူမှဗုဒ္ဓဆိုတာကိုနှစ်ကယုံကြည်ကိုးကွယ်တာမရှိဘူးပေါ့သူယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့လောက်ကသာသူ့နောက်ကလိုက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကောလာဟလနောက်မှာနောက်ဆုံးပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ဂေါတမဗုဒ္ဓပဲဂေါတမဗုဒ္ဓကြတော့ပြမနာတွေကငကောလက်မခံမှုသူတို့လဲကြည်လီမြတ်စွာဘုရားစီမှာဒီထိတ်တန်းပြမနာကြီးတွေပတိနေတိကောသလမင်းကြီးကမျိုးစားအဖြစ်ပေးထားတဲ့ပညာတတ်တဲ့နေရာမှာထိတ်တန်းမျိုးရိုးလဲအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပောက္ခရတာတိတို့နောက်တစ်ခါမိဋ္ဌိလမျိုးကဒီဗြဟ္မာယုပုံနာကြီးတို့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဝေဒကျမ်းတက်ဆရာကြီးတွေကမြတ်စွာဘုရားစီလွတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပါရယဏတုံးမှာပါတယ်ဘာဝရီဆိုတဲ့ပုံနာကြီးကလည်းပဲဗုဒ္ဓဆိုတာနာမည်ကြီးတာဟုတ်မဟုတ်မင်းတို့စုံစမ်းကြဆိုပြီးတော့လွတ်တာအဲ့ဒီခေတ်ကဂေါတမဗုဒ္ဓစီမှာစုံစမ်းနေထောက်လှမ်းရေးတွေအများကြီးလွတ်တဲ့ထဲမှာပထမဆုံးလွတ်လိုက်တာတော့ဘာဝရီပုံနာကြီးကအရင်လွတ်လိုက်တာသူကဘယ်ရောက်နေတော့ဆိုဘာဝရီပုံနာကဟိုးအိန္ဒိယအလယ်ပိုင်းမှာရောက်နေတယ်သူကဂေါဒါဝရီမြစ်ကန္နာတိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ရဲ့ခြားမှာကျွန်းမြေကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်းမြေကြီးပေါ်မှာသူက
သူတပည့်ပရိသတ်တောင်းချီတဲ့ဟာနဲ့အဲ့ဒီမှာသွားနေတာသူကလောကကြီးကို renounce လုပ်ပြီးတော့ဝိရကျမ်းကနေသင်ယူခြင်းပို့ချခြင်းကမ္မထမ်းကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ယောဂအကျင့်တွေသမထကျင့်စဉ်တွေကျင့်ပြီးတော့သူအဲ့ဒီသွားနေတာသွားနေတော့ဖះပွင့်ပြီလို့လဲသတင်းချရောသူတို့ရဲ့တွေသွားစုံစမ်းကြစမ်းသူမသွားခင်စုံစမ်းခိုင်းတယ်ဆရာကြီးတွေဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟုတ်မဟုတ်မသိဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှအယံမသွားဘူးသူတို့ကလည်းနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုဖះဟုတ်မဟုတ်စုံစမ်းခိုင်းတာဘာတွေနဲ့စုံစမ်းခိုင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဟာပုရိသလက္ခဏာဗေဒကျမ်းတွေမှာပါတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေရှိမရှိပါမပါ32မျိုးလုံးရှိမရှိကိုသွားကြည့်ခိုင်းတာအဓိကအဲ့ဒါဘာဝရိပုံနာကြီးကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိအောင်သူ့တပည့်တွေကိုမှားလိုက်တော့ဆိုရင်အေးမင်းတို့ဖျားဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ပါဇက်ကထုတ်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်เสียမလို့တဲ့မင်းတို့စိတ်ထဲကမေးတယ်ဖျားဆိုရင်မင်းတို့စိတ်ထဲကမေးတဲ့မေးခွန်းကို तू နှုတ်ကဖြေလိုက်မယ်ဒီလိုတော့မှားလိုက်တာနော်ဖျားဆိုတာသိဖို့အတွက် तू လောက်မှားလိုက်တာအဲ့လိုမှားလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲသွားပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လန်းကြတာမြတ်စွာဘုရားမှာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာတွေတွေ့ရတယ်တွေ့ရုံနဲ့မကဘူးခုနကစိတ်ကူးတဲ့ကနေပြီးရှုပ်ဝက်ထားတဲ့မိကုန်းနေစိတ်နဲ့မေးတယ်သူကဘာဝရီပုံနာကြီးကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတို့တပည့်ဘယ်နှဦးရှိသလဲတို့မဟာပုရိသလက္ခဏာသူ့မှာဘယ်နှခုရသလဲဆိုတာစိတ်ထဲကနေမေးတာမေးလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားနှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တာမေးတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တအံ့တော်နဲ့ဘာဝရီရဲ့တပည့်တွေဟာအားလုံးမြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့သိချင်တဲ့လေးနဲ့တဲ့မိကုန်းတွေကိုမေးထားအဲ့ဒီသုတ်တံပါရယဏဒေသနာဆိုပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဘုန်းကြီးတို့ရှင်းဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်လဲစာအုပ်လဲထွက်လာဖို့ရှိတယ်ပေါ့ဒါကအများဒီစာအုပ်တွေကဒါတွေကဘုရားတရားတော်တွေဟာတိမ်မြုပ်နေတာအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်စုံစမ်းတယ်နောက်ဗြဟ္မာယုပုံနာကြီးဆိုတာဟာအသက်120ရှိပြီသူမလာခင်သူ့ရဲ့တပည့်ဥတ္တရလူလင်ဆိုတာကိုလွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါတပည့်ကဘယ်လိုလုပ်စုံစမ်းရမှာတော့ဆိုတော့မင်းကလည်းကွာငါသင်ပေးထားတဲ့မဟာပုရိသလက္ခဏာကျမ်းနေရှိတယ်မဟုတ်လားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တိုက်ပေါ့တဲ့ဆိုပြီးမှားလိုက်တာသွားတိုက်တာအဲ့ဒီလူကမြတ်စွာဘုရားနာမှာနှစ်ချီကြအောင်နေသွားတယ်နေပြီးတော့အသေးစိတ်ဘုရားကြောင့်မှနေပြီးတော့ထောက်လန်းတာပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်ဘုရားကြောင့်မှကိုကြာကြီးနေပြီးထောက်လန်းတာသူကဘုရားဟုတ်မဟုတ်ကိုသိချင်ဘုရားဟုတ်မဟုတ်ထောက်လန်းအဲ့ဒါလို့ထောက်လန်းပြီးတဲ့အခါမှာသူဆရာကြီးစီရပို့တင်လိုက်တာသူဆရာကြီးကနေပြောအဲ့ဒီကျမှဂေါတမဗုဒ္ဓကိုလာရောက်ဖူးမြော်တာအသက်120နော်120အဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီသို့တော့အမတန်မှဂုံဝါကြီးမားတဲ့အားလုံးကလေးစားရတဲ့ဆရာကြီးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားစီသူလာတွေ့တဲ့နေ့ကမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်အလယ်မှာတရားဟောနေတဲ့အချိန်ဗြဟ္မာယုပုံနာကြီးလည်းဝင်လာရောပရိသတ်ကလှုပ်နေဖြစ်သွားတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်ဂုံသတင်းကြီးတယ်ပေါ့အဲ့လောက်ထိအောင်အရှိန်ဝါရှိတယ်သူကအဲ့ဒါလို့လာတဲ့အခါမှာသူကပရိသတ်ကိုပြောတာငြိမ်နေကြပါငြိမ်နေကြပါဟောဒီကဖျားသွားတဲ့အလဲလန်းလေးဆိုတာရှိတယ်ခုခေတ်တရားပွဲတွေမှာလို့ဓမ္မအဓိကဆရာတော်တွေကြွဖို့ဆိုပြီးတော့လမ်းလေးခြံထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကနေပြီးတော့သူဖျားနေထီအောင်ရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူတပည့်ထောက်လန်းပြီးတော့တင်ပြထားတဲ့ report အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုသူကပြန်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ထောက်လန်းကြည့်သေးတယ်မဟာပုရိသလက္ခဏာတွေရှိသလားဆိုထောက်လန်းသေးတယ်သူကထပ်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်တာနဲ့သိတယ်နော်နှစ်ဖူးရည်ဒူးရည်ပေါ့ဗျာခြုံပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူရဲ့နှစ်ဖူးရည်ဒူးရည်ဆိုတာရုပ်လက္ခဏာသွင်ပြင်နေအလုံးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟာတို့စာထဲမှာဆိုထားတာနဲ့အကုန်ကြိုက်တယ်ပေါ့ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဗြဟ္မာယုပုံနာကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုအာရပါယဘုရားခြေပမိုးကိုခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့သူဟာဗြဟ္မာယုပုံနာကြီးပါဆိုတာကိုအာရပါယရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးပြီးတော့ဘုရားကိုရှောက်တယ်ဒီလိုထောက်လိုင်းရည်တွေလိုက်တာသူတို့ကတခါပဝရတာဒီပုံနာကြီးကလည်းအပ္ပထဆိုတဲ့လူလွင်ကိုလွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်မဟုတ်တိုက်ဆိုင်ခိုင်းတယ်သတင်းထောက်လန်းခိုင်းတယ်ထောက်လန်းပြီးပြီဆိုတော့မှသူတို့လာကြတာပေါ့ဒါက
မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဗုဒ္ဓဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတွေဟာမဟာပုရိသလက္ခဏာနဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်အရည်ချင်းအားဖြင့်ကတော့တာမန်အားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓရဲ့အရည်ချင်းဆိုဒီမှာအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိသစရဏတမ္ပန္နောသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိတတ္ထာဒေဝမနုဿန္နံဗုဒ္ဓောဘဂဝါဆိုတဲ့ဒီရည်ချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှသာလဲဖျားဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီရည်ချင်းမရှိရင်ဖျားမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဣတိပိသောဆိုတဲ့ဘုရားကုံတော်ပါတဲ့သုတ်တန်တွေကအလွန်ပဲများတယ်ဒီထဲမှာအရဟံနဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဒီကုံတော်နှစ်ခုကတော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မပါတာကိုမရှိဘူးကြံတဲ့ကုံတော်တွေကတခါတရံမှပါတယ်နော်ကြံတဲ့ကုံတော်တွေကကြည့်လေခုနကရွတ်သွားတဲ့နမောတတ္တတွေပဲကြည့်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုတဲ့သုံးခုပါနေတယ်လေအရဟတောဆိုတာအရဟံကိုပြောတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဆိုတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုပြောတာဘဂဝတောဆိုတာနော်ဒီဘဂဝါကုံတော်ကိုပြောတာဟောကုံတော်သုံးပါသုံးမျိုးဟာဒါအမှန်မှအရေးပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အရဟံကုံတော်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ကြရအောင်စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုရေးသားထားတယ်လဲဘယ်လိုရှင်းထားတယ်လဲဆိုတာနားလည်ဖို့အမှန်မှအရေးကြီးတယ်စကားလုံးလေးကသုံးလုံးနဲ့ပဲရှိတယ်အခရာသုံးလုံးနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြထားတဲ့စကားလုံးလေးဟာအရဲ့ရရဲ့ဟာရဲ့ဒီသုံးလုံးလေးပဲဖြစ်ပြီပဲလို့အဓိပ္ပာယ်တွေဖွင့်ဆိုထားတဲ့အခါကျတော့အ ਨੇ ဆုံးဒီစကားလုံးလေးကဖော်ပြတာအဓိပ္ပာယ်၅မျိုးတဲ့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာပွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီအရဟဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အရဟံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအရဟံလို့ခေါ်တာဟာဒီဂုံတူးနဲ့ဂုံတူးဝိသေသနဲ့ချီးကျူးခံရတာဟာတာမန်ပေါက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလောကမှာဂုံတူးဝိသေသနဲ့ချီးကျူးတဲ့ဂုံကြီးတစ်ခုတက်လာတယ်ဆိုတာတာမန်နဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်အရေးချင်းရှိလို့တက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုတာကိုဗုဒ္ဓနုတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအနုတ္တိအကျဉ်းချင်းအထက်ထက်တတိထားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာတတိယနေတာတနည်းအားဖြင့်အနုဆိုတာတင့်တယ်လျောက်ပတ်တဲ့တတိဆိုတာအမှတ်ရမှုပဲဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်တင့်လျောက်လျောက်ပတ်တဲ့အမှတ်ရမှုလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံဖះကိုအာယုံပြုတ်နေတာနဲ့ပဲဒါဟာသမထကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့သမထကမ္မထံနဲ့မကဘူးဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုအခြေခံလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံသည်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ကြီးမားသောအထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အလွန်ကြီးကျယ်သောအထောက်အကူဖြစ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာသရာစွမ်းအားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အရေးချင်းရှိတယ်လို့စာပေကျမ်းဂန်တွေမှာဆိုထားတာပေါ့ဘာဝနာထဲမှာတော့အမြတ်ဆုံးဘာဝနာလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဂုဏ်တော်ပွားများပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပွားရမလဲဣတိပိသောဘဂဝါဣတိပိဆိုတာကအကြောင်းကိုရည်ညွှန်းတာသောဘဂဝါကိုယ်စိတ်ထဲမှာသောဘဂဝါငါကြည်ညိုတဲ့ငါကိုးကွယ်တဲ့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သောဘဂဝါဆိုတာဒီငါကြည်ညိုကိုးကွယ်တဲ့တလောလကလုံးကလေးစားရတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဟာဒီနေရာမှာဘဂဝါလို့ခေါ်လိုက်တာအလွန်လေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသုံးတဲ့အိန္ဒိယစကားလုံးတစ်ခုပဲခဏတောင်မှပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘဂဝါလို့သုံးနေရှိတယ်တကယ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘဂဝါလို့သုံးတယ်သူတို့နော်အဲ့ဒီဘဂဝါလို့သုံးတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဂုရုကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဂုရုကြီးထဲမှာပို့ပြီးတော့လေးစားတဲ့ဂုရုကြီးတွေကြတော့ဘဂဝါလို့ခေါ်လိုက်တာသူတို့ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံအသုံးစကားတစ်ခုပဲဘဂဝါဆိုတာအလွန်ကိုကြီးမြတ်တဲ့သူတို့လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အလွန်လေးစားတတ်တဲ့ဂုရုကြီးတွေဒါကြောင့်မို့လို့အထက်ကရာဆရာကဘဂဝါတိဂုရုဒီလိုဖွင့်တာဘဂဝါတိဂရု
ဂရုံဟိလောကေဘဂဝါတိဩဇာတိလောကလူတွေကလေးစားအပ်တဲ့ဂုရုတွေကိုဘဂဝါလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဆိုတာဒီပါဠိစာပေမှာနေမဲ့ဒီဟာဖွင့်ဆိုပြထားတာရှိတယ်အထက်ကရာကျမ်းတွေဟာအဲ့တိုင်ပဲရေးတယ်နော်ဘဂဝါတိဂရုဘဂဝါတိဂုရုခုခေတ်တောင်းတဲ့ဆိုဘဂဝါဆိုတာဂုရုကိုခေါ်ရတဲ့ဂရုဂုရုံဟိလောကေဘဂဝါတိဩဇတိဂုရုကိုလူတွေကဘဂဝါလို့ခေါ်ကြတယ်ဟောဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖွင့်ပြဘာလို့လဲဆိုရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အလေးပြုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာကိုချင်းသီလနဲ့နိုင်ရှင်မယ်ဆိုလဲသူ့ကိုပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောနဲ့မှီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးတမာတိနဲ့နိုင်ရှင်လိုက်ပြန်ရင်လေဖရာတဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုထားနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးပညာအားဖြင့်လေဖရာတဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမပြောနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောနဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တလောကလုံးကဥညွတ်လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်မို့ဘဂဝါလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီမှာကြည်ဣတိပိသောဘဂဝါသောဘဂဝါမြန်မာလူတော့အမျိုးမျိုးပြန်ကြတယ်ဘုန်းတော်ကြီးမှာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတို့ကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဣတိပိဆိုတာဒီအကြောင်းတွေကြောင့်အရဟံဆိုတဲ့အရည်ချင်းတွေရှိပါပေတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုနှလုံးသွင်းရမယ်အကြောင်းနဲ့ဂုဏ်အရည်ချင်းကိုသိရမယ်။အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူများဟာဒီအရည်ချင်းတွေရှိပါလား။ဒါကြောင့်မို့တကယ်အရဟံပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်ပေါ်မှာတတိအမှတ်ရပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားနေမှုနော်။သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့ဒီတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကုပ်တာတတိထားနေတာတတိကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတာတတိရှိလို့ရှိရင်ပညာကလည်းဖြစ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာဆန်းစစ်လေ့လာတဲ့အခါမှာအော်ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘုရားဟာတကယ်ဘဂဝါပါလားလို့အရဟံပါလားလို့လက်ခံလာတယ်ကျင့်တတ်လာတယ်အဲ့ဒီကျင့်တတ်လာသည့်ထိအောင်နှလုံးသွင်းရမှာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အရဟံ6ချက်လောက်နေမရဘူးနော်ဘုရားကုံတော်မထိရောက်ဘူး6ချက်ဆိုတာပရိကြတာကိုပြောတာနော်ပရိလုံးလေးချပြီးတော့ဒီဂုံတော်ဘလောက်ရွတ်တယ်ဆိုတဲ့အရွတ်ဆိုတာကအလုံးအမဲသားစားဘူးမှာပဲဝါလို့မှမရတာတိတ်ဝါမှလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမရွတ်ရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုသိဖို့ကြိုးစားရည်ချင်းကိုသိမှစိတ်ထဲမှာနှစ်ကဖြစ်လာရွရင်နှလုံးသွင်းရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့အရေးအတွက်ကဏ္ဍပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေလို့ရှိရင်ဘုရားပေါ်မှာစိတ်မရောက်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော့စဉ်းစားရမှာသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံသောဘဂဝါဣတိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောလို့ပါဠိလိုကြတော့ဒီလိုပြောမြန်မာလိုပြောတဲ့အခါတို့ကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီအချက်တွေကြောင့်အရဟံဂုဏ်တော်နဲ့ပြည့်စုံပါပေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာသဘောကျလာသည့်ထိအောင်အကျဉ်းအထက်တတိမပြတ်တတိကပ်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်နေဖို့လိုတယ်ဒါကိုဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာပွားတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုသာစနစ်တကျပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂုဏ်တော်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာရာဂဒေါသမောဟဆိုတာတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်တမ်းကြည်နူးဝယ်ရာတွေစိတ်ထဲမှာจิตတတ်စရာတွေပဲဖြစ်လာပြီးတော့တမာရိရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်ကိုဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စနစ်တကျလုပ်ရမယ်သိလဲသိရမယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမဘုရားသာသနာမှာဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာယုံပြီးတော့မသိရတဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးယုံသာယုံရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုသိရှိနားလည်အောင်လုပ်ကြရတာဘုရားဘာသာမှာတရားနဲ့ပညာဆိုလို့ရှိရင်ပညာကိုအဓိကထားတာပေါ့တရားပါတဲ့ပညာပါတဲ့တရားမျိုးသာလဲဒီမှာကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပညာဆိုတာလေ့လာစီးပူးအထောက်ကြ
ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာပညာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့တရားဗုဒ္ဓဘာသာကြီးပဲဖြစ်စေရဘူးပညာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်တရားဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာမခိုင်မြဲဘူးအပြောကောင်းလို့ရှိရင်ပျောက်သွားတယ်သူကတရားတရားဆိုတာပညာပါမှဘယ်သူပြောလှုပ်ရှားလို့မရတော့ခိုင်မာတယ်ကိုယ့်ကိုနှစ်ကာသိထားတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်လို့ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတဲ့အတိုင်းအရဟံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို၅မျိုးခွဲခြားပြီးတော့မှတ်ရတယ်နံပါတ်1ကဝေးကွာခြင်းအရဟရဲ့အဓိပ္ပာယ်နံပါတ်1ကဝေးကွာခြင်းဘာတွေနဲ့ဝေးကွာတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေစိတ်ထဲမှာနှလုံးထဲမှာပူလောင်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေကဝေးကွာလုံးဝဝေးကွာတယ်သူ့ဘာသူဝေးကွာတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးသောတာပတ္တိမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်သဂရဂါမိမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်အနာဂါမိမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်အရဟံမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်ကိလေသာတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှမဆက်ဘူးအဝေးကြီးဖြစ်သွားပြီခွဲထုတ်လိုက်ပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကျတော့ခွဲမရလောက်အောင်လောဘဒေါသမောဟတွေကတွဲဖက်နေတာလေမြတ်စွာဘုရားကျတော့အေးလောဘတွေကလည်းဝေးသွားပြီဒေါသတွေနဲ့လည်းဝေးသွားပြီမောဟတွေနဲ့လည်းဝေးသွားပြီကိလေသာအပူတွေနဲ့လည်းဝေးသွားပြီဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲစိတ်နှလုံးဟာဘလောက်အေးချမ်းနေမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပူတယ်ဆိုတာကိလေသာတွေကြောင့်ပူတာလေကိလေသာမရှိရင်စိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အရဟရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအာရကဝေးကွာခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိလေသာတွေကနေဝေးကွာနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟာအရဟံဆိုတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆင်ញင်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါမို့စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုရေးထားတုံးဆိုမဲ့၄ပါးနဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားဖျက်ဆီးပစ်ထားတာဖြစ်သောကြောင့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကိလေသာတွေနဲ့အလွန်ကိုဝေးတယ်အလွန်ကိုဝေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယဟန္တာတွေရောကိလေသာရှိသေးလားလို့ဆိုမရှိဘူးမရှိပေမဲ့လို့ယဟန္တာတွေမှာဘာတွေလက်ကျန်ဖြစ်နေတုံးဆိုလို့ရှိရင်အနတ်အသက်တွေကျန်နေတယ်လောဘတော့ပယ်လိုက်ပြီလောဘရဲ့အနတ်အသက်ကျန်နေတယ်ဒေါသတော့ပယ်လိုက်ပြီအနတ်အသက်ကျန်တယ်မောဟပယ်လိုက်တယ်အနတ်အသက်တွေကျန်တယ်ငကိုပင်ကိုဇယိုက်တွေကမပြောက်ဘူးယဟန္တာဖြစ်သွားပြီပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကျတော့လောဘရဲ့အငွေ့အသက်ဒေါသအငွေ့အသက်မောဟရဲ့အငွေ့အသက်ကိလေသာတွေရဲ့အငွေ့အသက်တခုမှမကြမ်းဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားကျတော့ဝါဒနာနဲ့တကွကိလေသာတွေကိုဖယ်တယ်လို့ပြောတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအရတ္တမဲ့တော့ရတာပဲဒါပေမဲ့ဝါဒနာလေးကိုတော့မပယ်နိုင်ဘူးတဲ့အခုခေတ်ကလူတွေကတော့သူတို့ဝါဒနာအလွန်ကြီးတာကြတော့ဝါဒနာကိုမတားနဲ့ဆိုပြီးမဟုတ်တာတွေလုပ်တာနော်ဝါဒနာတားရင်တော့ဝါဒနာကိုမတားနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကျတော့အဲ့ဒီဝါဒနာဆိုတဲ့ကိလေသာရဲ့အငွေ့အသက်ကိလေသာရဲ့တတ္တိအဲ့ဒီကိလေသာရဲ့တတ္တိဟာလုံးဝမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာတွေကဝေးကွာသူဆိုတဲ့ဂုဏ်ဟာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတောင်မထိုက်တန်ဘူးဘုရားမှာထိုက်တယ်နော်ဒါကြောင့်အရဟံဆိုဒီမှာကိလေသာတွေကဝေးကွာနေခြင်းဆိုတဲ့အရည်ချင်းတစ်ခုမှတ်သားကြရမယ်ဘုရားမှာဝါဒနာနဲ့တကွကိလေသာတွေရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်စေတတ်တဲ့စိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးဖြစ်လို့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကကင်းဝေးကွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်သောကြောင့်အရဟံလို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုနှလုံးသွင်းရမယ်အကျဉ်းချင်းအထက်ထက်ဒါလေးကြီးပဲတွေးနေခုခေတ်ကတော့လူတွေလောက်တတ်ပါတယ်လေသချင်းဆိုတာတောင် repetition နေအများကြီးလေအဲ့တော့ဂုံတော်ကြတော့ repetition လုပ်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုကလားတွေတောင်မှသချင်းဆိုရင်ဘုံလေးခောက်ပြီးစီတာရန်နဲ့တဏိကုံလုံးနော်အော်နာတဏိကုံအော်နာသူတို့ဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့တင်အော်တာအများကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒီ repetition ဖြစ်နေအောင်ကိလေသာတွေကဝေးကွာနေလို့ဝေးကွာခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒုကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်အရဟံမလား
ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိလေသာတွေနဲ့အလွန်လုံးထွေးနေတာမဝေးဘူးကတ်နေတယ်နော်ဝေးတယ်လို့ထင်ပေမဲ့လို့တော့ကြရောက်လာပြန်ပြီဟောဒေါသမရှိဘူးသဘောကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်တော့ကြရောက်လာပြန်ပြီဒေါသကလောဘမရှိဘူးလို့ထင်တယ်တော့ကြရောက်လာပြန်ပြီစိတ်ထဲကပေါ်လာတာလေမြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကပြန်ကတ်နိုင်စွာမရှိတော့အောင်ကွာလှမ်းသွားပြီဖယ်ရှားပြလိုက်ပြီလုံးဝဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတစ်ချက်အဲ့တော့အရဟံကိလေသာတို့မှဝေးကွာတော်မူခြင်းကြောင့်အရဟံနော်အရဟံဒါကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဖတ်တဲ့အခါမှာလဲသုံးလုံးစလုံးပေါင်းပြီးတော့အရဟံအဓိပ္ပာယ်ကအာရကဝေးကွာတယ်ဒီစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ကဒီအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဖော်ပြဟောနောက်တစ်ခုကျတော့သူကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကြံလိုက်ပြန်တစ်မျိုးဖွင့်ဆိုမယ်သူကအရဟံဆိုတဲ့နေရာမှာအရဟံလို့အတန်လေးကိုဖတ်ပြီးတော့အရဆိုတာဒီယန္တုတွေကိုဟဆိုတာခြေမုံပြီးသားအနိုင်ယူပြီးသားဖြစ်တယ်ယန္တုဆိုဒီမှာဘယ်သူကိုပြောတာလဲလို့ဆိုကိလေသာတွေကိုပဲပြောတာကိလေသာကမှတကယ်ယန္တုအစ်စ်လေငရဲချတာကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တုမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိုမွေးထားတဲ့ဒေါသဆိုတဲ့ယန္တုလောဘဆိုတဲ့ယန္တုမောဟဆိုတဲ့ယန္တုကကိုယ်ငရဲချတာသူလောက်ကိုယ်ဒုက္ခပေးတာရှိမှမရှိတာအပြင်ဘက်ကလူကဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာယမယံခါသာပေးလို့ရတာလေအဲ့တော့ဒုက္ခပေးလို့ယန္တုလို့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတာဘယ်သူလဲလို့မေးရင်ကိလေသာတွေပဲအဲ့တော့ကိလေသာကယန္တုအစ်စ်ပဲစိတ်ညစ်ရတာဘယ်သူကြောင့်သူ့ကြောင့်အစင်မပြေဖြစ်ရတာဘယ်သူကြောင့်ပျော်မှဆိုမှတွေဖြစ်တာဘယ်သူကြောင့်သူ့ကြောင့်ဟောအားလုံးလောကကြီးမှာမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေတာဘယ်သူကြောင့်သူ့ကြောင့်ဟောသူ့လောက်ကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိမလဲနော်မုန်းစရာကောင်းတဲ့ယန္တုအစစ်ဟာကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ယန္တုတွေကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ဖယ်ရှားပစ်ပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်အရဟံအဲ့ဒီစကားလုံးကပါဠိမှာအရိဟနအရိဆိုတာယန္တုကိုခေါ်တယ်ဟဆိုတာဖြည့်ဆည်းထားတာဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တာယန္တုတွေကိုခြေမုံပလိုက်တာအဲ့တော့အရိဟကနေအရဟံဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီစကားလုံးပြောင်းလဲမှုတွေကိုအသာထားအရဟံမိမိကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ကိလေသာယန္တုတွေကိုအားလုံးအနိုင်ယူထားပြီးသူဖြစ်တယ်ယူထားပြီးခြင်းကိလေသာအလုံးကိုခြေမုံပြီးဖြစ်ခြင်းယန္တုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဘုရားယန္တုမရှိဘူးဆိုဒေဝဒတ်တို့ဘယ်သွားထားတော့လို့မေးကောင်းမေးလိုက်မယ်အပြင်ယန္တုအဲ့ဒါနော်ဘုရားမှာကိလေသာယန္တုဆိုတာမရှိတော့ဘူးလုံးဝမရှိတော့ဘူးအတွင်းယံအပြင်ယံဒါကြောင့်မို့လို့အရဟံကိလေသာယန္တုတွေကိုခြေမုံဖြည့်ဆည်းပြီးဖြစ်သူလို့ဒီခြေမုံဖြည့်ဆည်းခြင်းလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဟာဒုတိယအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုလို့ဟောသောဘဂဝါထိုဘုန်းတော်ကြီးမှာရှင်တော်မြတ်ဖရာဟာဣတိပိကိလေသာယန္တုတွေကိုအပြည့်သက်ခြေမုံထားတဲ့အရေးချင်းရှိသောကြောင့်အရဟံအရဟမြည်တော်မူပါပေတယ်တကယ်အရဟပဲကိလေသာတွေကိုအနိုင်တိုက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရဟလို့ခေါ်ရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသာတခါတည်းလက်ဆက်တခါတည်းနှလန်းမထုနိုင်အောင်ခြေမုံထားတာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနိုင်ရတယ်ဆိုတာခိတ္တခဏပဲပြောတာမြတ်စွာဘုရားအနိုင်ရလိုက်တဲ့ခိသိတာကဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းပြန်လာတာမရှိဘူးတဲ့အပိသတ်နိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အရဟံယန္တုတွေကိုအနိုင်ရသူလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုသာလင်ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီရည်ချင်းကိုစိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းပြီးတော့အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအာယုန်ထဲမှာကြည်နူးလာသည့်ထိအောင်အကျဉ်းချင်းထထအမှတ်ရဖို့ပဲဒါကိုဗုဒ္ဓနုတ္တိလို့ခေါ်တာနော်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရဟံကိုပဲအရဆိုတာ
တန်တရားစပင်းကြီးရဲ့အကန့်နဲ့အရဆိုတာအကန့်ကိုဟဆိုတာဖြည့်စည်းတာအကန့်တွေကိုဖြည့်စည်းပြီးဖြစ်သူဖြည့်စည်းပြီးခြင်းဒါကတော့တင်စားပြီးတော့သုံးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပေါ့တန်တရားစက်ဝန်းကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်တန်တရားစက်ဝန်းကြီးကဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလှဲပီကြီးနဲ့အလားတရံတူတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှဲပိန်းကြီးရဲ့တရံဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စက်ဝိုင်းကြီးနဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးပြထားတဲ့စက်ဝိုင်းကြီးဟာဒါလှဲပိန်းကြီးလိုပဲအဲ့တော့လှဲပိန်းကြီးနဲ့ဥပမာထားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေသွားနေတာဟာအဲ့ဒီဘဝယထာကြီးကိုစီးသွားနေတာဟာဘယ်သူကနေလဲပတ်နေတာတုံးဆိုတန်တရားဆက်ကလို့ဆိုတဲ့ဒီလဲဘိန်းကြီးနဲ့လဲပတ်ပြီးတော့သွားနေတာဘဝကြီးကိုယထာကြီးလို့ဥပမာပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီယထာကြီးဟာတဘွားကနေတဘွားသွားနေတာဟာဒီဘိန်းကြီးနဲ့သွားနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါဖြင့်ဘယ်လိုဘိန်းနဲ့ဥပမာတူတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့ဘဝတဏှာဆိုတာရဲ့မတိတာရဲ့တွေ့တာရဲ့နော်မတိဘူးဆိုရင်လိုချင်တယ်မတိတာနဲ့လိုချင်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုသည်လှဲပင်းရဲ့အလဲကောင်ကဝင်ရိုးတက်တဲ့နေရာကိုနော်ဒီဝင်ရိုးတက်တဲ့နေရာကိုခေါ်တယ်လေဒီနာဘိအချက်ဝင်ရိုးတက်တဲ့နေရာကိုနော်အဲ့ဒီနေရာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပေါ်မှာအလုံးကတီးနေတာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒါပုံတောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါတော့အရက်တရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့တူချင်မှတူမှာပေါ့နော်နာဘိဆိုတဲ့ပုံတောင်းကြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာအကန့်နေစိုက်ထားပြီးတော့ဘေးကကွတ်ထားတဲ့ဟာကြတော့အကွတ်တကူလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လဲဘုန်းကြီးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဖော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကပုံတောင်းနော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာသင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့နာယုတ်တို့သလရဏဖတ်တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံနော်ဘဝဆိုတာတွေကအကန့်နေထောက်ဆံနေပေါ့အကန့်နေပေါ့လဲဘိန်းမှာဆိုရင်အကန့်နေအားလုံးစပိန်ကြတော့စပုတ်တန်ခေါ်သလားမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီစရာမရဏဆိုတာဘဝတစ်ခုမှာအဆုံးသတ်တာကတော့အိုခြင်းနဲ့သိခြင်းမှအဆုံးသတ်တာကြောင့်မလို့ဘေးကနေကွတ်ထားတဲ့အကွတ်တကူလို့ခေါ်တယ်ပေါ့လှဲပင်းကြီးရဲ့ဘေးကဘောင်ခတ်ထားတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနေမိလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုကြတော့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလှဲပင်းကြီးဟာဝင်ရိုးမရှိရင်လဲတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇာတဝလို့ဆိုတဲ့အာတဝတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဝင်ရိုးနဲ့အလားတရံတူတယ်ပေါ့ဝင်ရိုးနဲ့အလားတရံတူတယ်အဲ့ဒီဘဝယထာကြီးကိုပုံဖော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကပုံတောင်းဇရာမရဏကအကွတ်သင်္ခါရစသည်ကအလယ်ကတောက်ဆံနေအဲ့ဒီလိုဘိန်းကြီးဟာအခြေအနေကောင်းနေသမျှဘဝယထာမှာဒီဘိန်းကြီးပေါ်မှာလဲပတ်ပြီးတော့ဘဝယထာကြီးဟာမောင်းနှင်ပြီးတော့နေနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်နဲ့တန်တရားထဲမှာမဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးကြီးကိုဘိန်းကြီးနဲ့လဲပတ်ပြီးတော့သွားနေတာဒါတန်တရာဆက်ကတန်တရားဘိန်းကြီးလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့ဥပမာနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြားယဟတ်ဆိုတာလို့ပေါ့နော်ခြားယဟတ်ဆိုတာအလုံးသိဘူးတဲ့အတိုင်းပဲသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်နဲ့သွားနေတာပဲလေလဲတာဆုံးတဲ့လူမှရှိမှမရှိတာအဲ့ဒါလိုပဲတန်တရားခရီးကြီးကမဆုံးဘူးအဲ့ဒီမဆုံးနိုင်တဲ့တန်တရားခရီးကြီးဆိုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဘီးကြီးကိုနော်ဝိပဿနာဉာဏ်အခြေခံတဲ့မဲ့ဉာဏ်နေနဲ့ဒီဘီးကြီးကိုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာအကန့်နေထောက်တွေကိုရိုက်ချိုးပြလိုက်တယ်ပုံတောင်းကြီးကိုခွဲပြလိုက်တယ်အကွတ်တကူတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တယ်ဆိုဒီဘိန်းကြီးကလဲနိုင်ပါအောင်မလားမလဲတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တဲ့သီလဆိုတဲ့မြေပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးတော့တရားဆိုတဲ့လက်နဲ့နော်အရတ္တမေဆိုတဲ့ဓာလက်နဲ့ကိုကင်ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘိန်းကြီးကိုဖျက်ချလိုက်တာ
အကန့်နေကုံရိုက်ချိုးလိုက်တယ်အကွတ်တကူတွေဖြက်ပြက်လိုက်တယ်ဆိုဘိန်းကြီးကပြိုကျသွားတယ်ပြိုသွားတော့လဲနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုယူပြီးတော့အရဟံတန်တရာဆက်ရဲ့အကန့်တွေကိုဖြက်စီးပြီးခြင်းဖြက်စီးပြီးတဲ့အရည်ချင်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟာဘဝခရီးရပ်တန့်သွားပြီမသွားတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေကဘဝခရီးကိုသွားကြအောင်ပါသွားကြတဲ့အခါမှာဘဝခရီးကိုဘာနဲ့စတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနဲ့စတယ်ဘာနဲ့အဆုံးသတ်တော့အိုခြင်းသိခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်တယ်ခြားထဲမှာဘာတွေဖြစ်တုံဆိုကောင်းမှုလုံးလိုက်မကောင်းမှုလုံးလိုက်ပျော်လိုက်ပါလိုက်ရီလိုက်မောလိုက်ဒါတွေနဲ့သွားနေတာလေအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်ဖြိုချဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်လို့တန်တရားခရီးရပ်တန့်သွားပြီဆိုရင်ဘိန်းကြီးပြိုကွက်သွားတာနဲ့အလားတရံတူတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အရဟံအရတန်တရားဆက်ရဲ့ဆက်ဝန်းရဲ့အကန့်တကူတန်တရားဆက်ပြီးကြီးကိုဖျက်ဆီးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလို့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီလိုဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်အရဟံပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်ပါပေတယ်။အရေးချင်းနဲ့ဂုံရီနဲ့တွဲမှတ်ပြီးတော့နေရမယ်တရား။ဒါအဓိပ္ပာယ်တစ်ခု။နံပါတ်1ကဝေးကွာခြင်းနံပါတ်2ကကိလေသာတွေကိုအနိုင်ဖျက်ဆီးပြီးခြင်းနံပါတ်3ကတန်တရားဆက်ရဲ့အကန့်တွေကိုဖြိုချဖျက်ဆီးပြီးခြင်းဆိုတော့ဒီ3ခုဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးချင်းတွေတခုပြနောက်တစ်ခုကျတော့အရဟလို့ပဲပေါင်းဖတ်အရဟလို့ပဲပေါင်းဖတ်တယ်အရဟဆိုတာကျတော့ထိုက်တန်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရထိုက်တန်သူထိုက်တန်တယ်ဆိုတာဘယ်သူကပဲရှ िख ိုးထိုက်တယ်လောကလူတွေကပြောကြတယ်ဟာမင်းဒီအလုပ်လှုပ်ထိုက်တယ်ဘာလို့လှုပ်ထိုက်တယ်ပြောတယ်လှုပ်ရင်အကျိုးရှိတယ်လေဒီခရီးသွားထိုက်တယ်သွားရင်အကျိုးရှိတယ်လေအကျိုးမရှိပဲတော့ဘယ်သူမှတော်တယ်တန်တယ်မပြောဘူးလေလှုပ်ထိုက်တယ်ထိုက်တန်တယ်လို့ပြောတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဟာဒီအရဟဆိုလို့အရဟဆိုထိုက်တန်တယ်ဘာကိုထိုက်တန်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်သူကပဲလက်အုပ်ချီဖို့ထိုက်တန်တယ်ဘယ်သူကပဲလှူတာတွေဟာထိုက်တန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလက်အုပ်လေးတစ်ချိန်ချီလိုက်တာနဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားနိုင်တယ်အကျိုးတုံ့ပြန်မှုတွေဟာအမှန်တမ်းထိရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလက်အုပ်ကလေးနဲ့ချီလိုက်တာတောင်နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်လက်အုပ်နဲ့တင်မချီနဲ့အောင်လက်လည်းမချီဘူးဘာမှမချီပဲနဲ့မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်ပြီးကြည်နူးတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပဲနတ်ပြည်ရောက်သွားမထိုက်တန်ဘူးလားကြည့်လိုက်တာလေးနဲ့စိတ်ထဲကကြည်နူးလိုက်တာနဲ့ကောင်းရသူတိဘုံရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုအလွန်ထိုက်တန်တာပေါ့ဒါနကောင်းမှုပြုလိုက်လည်းပဲပြုလိုက်တယ်ဗျနော်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုပါစို့အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေဆိုရင်အရင်ကနည်းနည်းလေးနဲ့အမျက်ကြီးရတယ်ဆိုဟာလှုပ်ထိုက်တယ်ပြောကြမှာပဲမြေမှာလည်းပဲစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်သီးနှံတွေအများကြီးထွက်တယ်ဆိုဟာစိုက်ထိုက်တယ်ဒီလိုပြောကြတာမြတ်စွာဘုရားကထို့တူပဲအကျိုးတုံ့ပြန်မှုအင်အားတွေအလွန်ကောင်းတာဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပူဇော်ထိုက်တယ်ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ဘက်ကကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟာမထိုက်တန်ဘူးလို့ပြောเสียသီလကနေကြနေတာမရှိဘူးသမာဓိနေကြနေတာမရှိဘူးပညာနေကြနေတာမရှိဘူးလွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်နေကြနေတာတွေမရှိဘူးအားလုံးဟာအဆင့်မြင့်ဆုံးအားလုံးဟာပါဖက်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားအားလုံးထိုက်တန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမင်းနာမင်းဗြဟ္မာမင်းတို့ရဲ့ဝတ်ဆင်းပြီးတော့ဥညွတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီလာတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကလူအစင်တန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တာတယ်လူအစင်တန်းနဲ့ပြောကြရမှာဆိုရင်ကောသလမင်းကြီးကကာတိကောသလနှစ်နိုင်ငံကိုအုပ်စိုးတဲ့ဧကရိဘုရင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကတက်ကတိုင်းအငယ်စားလေးမှာဘာနဲ့ပြောရမလို့ဆိုမြန်မာဘုရင်နဲ့စော်ဘွားတွေလို့ပဲရှိတယ်ဒီလိုနော်ကောသလမင်းကြီးကအင်ပါယာအကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမျိုးတက်ကတိုင်းဒီသုဒ္ဓရဏမင်းတို့ကတိုင်းငယ်ပြည်ငယ်လေးဒါယာရုနဲ့ပြောပြရင်နော်သို့သောကောသလမင်းကြီးဟာ
မြတ်စွာဘုရားကိုလာတဲ့အခါရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာယာဓုတို့မျိုးရိုးတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယာဓုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုသူ့အောင်ငယ်တယ်လေငယ်တယ်လို့ပြောမှလူလောကအနေနဲ့ပြောတာနော်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူဘလောက်ထိအောင်လေးစားတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေပမိုးကိုနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတခါတော့ကအမေးရှိတယ်ကောသလမင်းကြီးကဒီအဲ့ဒီယူကျိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန်တွေကိုမိန့်တာကောသလမင်းကြီးငါတို့တာဂိဝင်မင်းမျိုးတွေဆိုတာတဲ့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အယံမင်းအဆက်မရှိတယ်ပေါ့အယံမင်းအနုယန္တလို့သုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားအနုယန္တဆိုတာနောက်ကလိုက်ရတာဆင့်ခေါ်လိုက်ရင်သွားကြရတယ်နော်ဘယ်မှာတိုက်ပွဲရှိတယ်ဆိုဆင့်ခေါ်သွားရတယ်မဟုတ်လားဗမာပြည်မှာလည်းမြင်ဘူးလားတိုင်းချက်ပြည်ချက်ကလေးတွေဆိုတော့အင်းဝါကမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလာခဲ့ပြည်ဘက်ကလာခဲ့ဟန္တာဝရီကလာခဲ့စစ်တိုက်ဆရာရှိတယ်ဆိုသွားကြရတယ်လေသွားကြရတယ်အဲ့ဒီလိုအနုယန္တအဆင့်နေပေါ့အဲ့ဒီလိုငါတို့ကအနုယန္တအဆင့်မှာရှိတော်လဲကောသလမင်းကြီးဟာဒီမြတ်စွာဘုရားကိုငါတဲ့အဆင့်မြင့်တယ်ငါတဲ့ယာရုကြီးတယ်ငါတဲ့မြင့်မြတ်တယ်ဒီဂုံလောကီဂုံအပြင်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့နှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကိုအာရပါရရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့လက်လန်းမမီတဲ့အရည်ချင်းတွေကြောင့်ရှ िख ိုးတာလို့သုတ်တန်တစ်ခုမှအဲ့လိုဟောထားတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဒီလိုဟောတာဇာအားဖြင့်ငါရဲ့ညံလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒီအရည်ချင်းတွေကြောင့်ငါ့ကိုရှ िख ိုးတယ်အဲ့တော့ကောသလမင်းလို့တိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ထိုခေတ်ကတိုင်းကြီးပြည်ကြီးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဧကရေဘုရင်ကြီးကနှစ်ဖူးနဲ့ခြေပမိုးကိုတိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်အဲ့ဒီလိုရှ िख ိုးရလောက်အောင်ဖားကြောင့်ရှ िख ိုးတာတော့ဆိုသီလအားဖြင့်တာလွန်မြင့်မြတ်လို့တမာရီအားဖြင့်တာလွန်မြင့်မြတ်လို့ပညာအားဖြင့်တာလွန်မြင့်မြတ်လို့ရှ िख ိုးတိုက်တဲ့ဂုံကြီးတွေဟာထိုက်တန်လွန်အားကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးတာတဲ့ဟောအဲ့ဒါကိုပြောတာအရဟံထိုက်တန်သူဆိုတာထိုက်တန်တယ်အာရပါယကြီးညိုလေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးလူမင်းကသာရှ िख ိုးတာလားဆိုဘယ်ဟုတ်မှာတော့တရားမင်းကြီးတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်တို့နတ်မှန်သမျှအဲ့နာလေးကတာဝရိန္ဒာနဲ့စတုမာတွေနတ်ပြည်နှစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးထားတာနော်ဝရစိန်လက်နဲ့ကြီးကင်ထွက်လာလို့ရှိရင်အလုံးကကြောက်ကြတယ်တရားမင်းကြီးလေတရားမင်းကြီးဟာအင်တမပါဝါကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကိုဥတိုက်တယ်ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီအထက်ကနတ်တွေလည်းထို့တူပဲနောက်ဆုံးမှာတဟံပတိပြမမင်းကြီးဆိုသူကအတိတ်ဘဝတုန်းကကတ္တဝဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာတဟကဆိုတဲ့ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ပထမဇန်ရလို့ယဟန်ဘဝကနေဇန်နဲ့တင်ပဲပြန်တော်မူသွားတော့အဲ့ဒီမှာတဟံပတိပြမသွားဖြစ်တာယဟန်တစ်ပါးကနေဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်ပြမအဲ့ဒီမှာကျတော့တဟံပတိလို့ခေါ်တယ်လူပြေတုန်းကတော့တဟကလို့ခေါ်တယ်သူဟာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းတရားဟောဖို့တောင်းပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲတောင်းပန်ပြီးတဲ့အခါမှာသူပန်းကုန်းကုန်းတာပန်းကုန်းကလည်းသေးသေးမဟုတ်ဘူးမြင့်မို့တောင်တော့အလုံးရှိတဲ့ပန်းကုန်းကြီးကုန်းမပြီးနိုင်ဘူးအလုံးမပြီးတော့တကိုးနဲ့ကုန်းတာမဟုတ်ဘူးသူကြာနာနာကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာပန်းကိုကုန်းတာပန်းကုန်းနေတော့နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားတပည့်ဆက်ကြဟောသွားပြီးဘယ်တရားဟောသွားပြီးပဲနောက်ဆုံးမှာပြိဋိဘံစံတော့မယ်ဆိုတော့မှပြိဋိဘံစံသွားပြီဆိုမှသူပန်းကုန်းကြီးကမပြီးသေးဘူးတဲ့ပြေးပြီးတော့လာပြီးတော့ဘုရားကိုပူဇော်ရတယ်အဲ့ပန်းကုန်းကြီးနဲ့နော်ပန်းကုန်းကလည်းပဲ45နှစ်ကြာအောင်ကုန်းတာနော်သူစီမှာတော့45နှစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့လူပြည်နဲ့45နှစ်ကုန်းတာတော့မပြီးသေးတဲ့ပန်းကုန်းကြီးနဲ့အဲ့ဒါဘာလို့တော့ဆိုပူဇော်ခြင်းတို့ထိုက်တန်တို့ပူဇော်တာအဲ့တော့ဗြဟ္မာမင်းကြီးတွေကလည်းပဲဘုရားကိုပူဇော်တာပဲနတ်မင်းကြီးတွေကလည်းဘုရားကိုပူဇော်တာပဲလူမင်းတွေကလည်းပဲဘုရားကိုပူဇော်တာအဲ့ဒါလို့ဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာကိုကြပြာဆန်ဆန်ရေးထားတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ရေးတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြိသေးတော်ဟာတဲ့တဘာဝအားဖြင့်နီးရဲပြီးတော့အယောင်တောက်ပြောင်နေတာသို့တော်လည်းပဲတဲ့လူမင်းနတ်မင်းဗြဟ္မာမင်းတို့ရဲ့ဒီတရဖူကြီးတွေနဲ့ဒီခြိသေးဟာဒီရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်လို့ဒီလိုရေးထားတယ်ခြိသေးပေါ်မှာလာရှုပ်ရှက်ဆိုလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခြေထောက်ကိုအမြဲတမ်းဥတိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်
နီးရဲနေတဲ့ခြိသေးရဲ့အလှဟာနော်ဟိုရောင်ဒီရောင်နေနဲ့ရောထွေးကုန်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာမပြတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာဘာလို့ဆိုထိုက်တန်သူပဲထိုက်တန်သူအရဟံထိုက်တန်သူဆိုတလောကလုံးကဘယ်လိုပဲဒီမြတ်စွာဘုရားကိုလှူဖရာဟာဖရာတဲ့ပစ္စည်းကတန်သွားတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ခဏခေတ်တောင်ကြည့်ကြမြတ်စွာဘုရားကိုဇေဒီတွေတည်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတယ်ရုပ်ပွားတော်တွေထူပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတယ်ကိုးကွယ်လို့ပါမဆုံးနိုင်ဘူးလေထိုက်တန်သူဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ကြတယ်လို့ဆိုတာဒါအရဟံခဏတိအောင်ကိုးကွယ်စိတ်ကပ်နေကြတော့မယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုအရဟံကိုအရဟံလို့ဆိုပြီးတော့ရဟဆိုတာကွယ်ရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကွယ်ရာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားမှာကွယ်ရာရဲ့လို့မရှိဘူးဆိုလိုတာကတိတ်တိတ်ပုံလူမသိသူမသိလှုပ်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာသူမှမရှိဘူးလို့ဆိုစာထဲမှာဘယ်လိုရေးထားတော့ဆိုလောကေပဏိတမာနိနောဘာလာကိုပညာရှိကြီးလို့ထင်ကြတဲ့လူမိုက်တွေဟာတဲ့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတိလောကဘယေနဟိုလူကအပြစ်တင်မှာတော့မကောင်းတဲ့ရင်တွေထွက်မှာကြောက်တယ်နော်မကောင်းတဲ့ရင်တွေထွက်မှာကြောက်တော့ဘာလုပ်လဲရဟောပပံကရွန်တီတဲ့တိတ်တိတ်ကလေးမဟုတ်တာလုပ်တယ်တဲ့ကွယ်ရကြတော့မဟုတ်တာလုပ်ကြတယ်ဒါလောကကြီးကအများစုကိုပြောပြတာနော်ရှေ့မှာတော့ဟန်ကြီးပန်ကြီးနဲ့နေပြီးတော့ကွယ်ရကြတော့မဟုတ်တာလုပ်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနဂရာစိကရောတိဘယ်တော့မှစိတ်ကြွယ်ရမှာမဟုတ်တာလုပ်တယ်လို့မရှိဘူးနော်လူရှိတစ်မျိုးကြွယ်ရတစ်မျိုးဒီလိုလုပ်တာမရှိဘူးစိတ်ကြွယ်ရဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမှာမရှိဘူးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စိတ်ကြွယ်ရဆိုတာရှိနေသေးတယ်စိတ်ကြွယ်တယ်ဆိုတာဖုံးကွယ်ထားတာတွေရှိနေတတ်သေးတယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားမှာဖုံးကွယ်ထားတာတခုမှမရှိဘူးဖုံးကွယ်ထားတာမရှိလို့အရဟဖုံးကွယ်ရှုပ်ဝဲထားတာမရှိဘူးလို့ဒီလောက်ထိအောင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အတိပ္ပယ်ကပါပကရဏီမကောင်းမှုအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာရဟဘာဝတောပိစိတ်ကြွယ်ရာမရှိသောကြောင့်လည်းပဲအရဟံအရဟံနော်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်အကြီးချင်းတွေဟာဒီအရဟံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးထဲမှာပဲပြန်ပေါင်းပြီးတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်ကိလေသာတွေကဝေးကွာနေခြင်းဒါအရေးချင်းတစ်ခုပဲကိလေသာတွေကလုံးဝဝေးကွာနေခြင်းအလှမ်းကွာနေခြင်းကိလေသာရန်သူတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းဖယ်ရှားပြစ်ဖြစ်ခြင်းတန်တရားဆက်ရဲ့အကန့်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးဖြစ်ခြင်းနော်တလောကလုံးရဲ့ဥညွတ်လေးစားဖို့လှူဒန်းဖို့ထိုက်တန်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့မကောင်းမှုပင်ဖြစ်စိတ်ကြွယ်ရာဘယ်တော့မှမကောင်းမှုကိုလှုပ်တာမရှိခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရေးချင်း၅မျိုးကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုအရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့ချီးမွမ်းတိုက်တယ်ချီးမွမ်းတိုက်တယ်ဆိုတာချီးမွမ်းခြင်းချီးမွမ်းမချီးမွမ်းခြင်းနေလောကမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအရဟံလို့ဆိုတဲ့ဒီဂုဏ်တူးကြီးဟာလူပြေကနေစပြီးမြေပြင်ကနေပြီးကောင်းငင်ဝေဟင်ထိအောင်တလောကလုံးမှာပြန့်နှံ့ထင်ရှားနေတယ်လူတိုင်းကအတိမတ်ပြုထားတဲ့ဂုဏ်ကြီးတစ်ခုပါလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဥညွတ်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတောဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီရည်ချင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကြတာကိုးကွယ်ကြတာလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ဆိုဒီမှာဒီရမကချက်ဖွင့်ထားတာလေးတွေရှိသေးတယ်သို့တော့အတက္ကရာကျမ်းနေမှာအခုလို၅မျိုးတီကာကျမ်းနေမှာဒီတဲ့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဖွင့်ပြထားတာရှိစကလုံးလေးအခရာလေး၃လုံးပေါင်းစပ်ထားတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးပင်ဖြစ်စေကမူမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေဒီထဲမှာအများကြီးပါဝင်နေတဲ့ဂုဏ်တော်အရေးချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုလိုအရဟံဆိုတဲ့အရေးချင်းရှိမှသာလေဖျားအစစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဘုရားနုတ္တိခုံးကိုစိတ်အာယုန်ထဲမှာအမြဲတမ်းညွတ်ပြီးတော့ပီတိသောပနတ္တတွေဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားခုံတော်နဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကို
လွှမ်းထုံထားနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ငစာမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမမနောတရတိတဝေတံဘဝယံဒုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမ်းမဲ့ဥဒ္ဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြမြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဗန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရွှင်မြူဝုံပုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွေးညအကုန်သည်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခနကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပိဋိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သိကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း